الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مدینہ عربک بک 1 سے ریویژن کے طور پر لیسن نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 3 لیسن اور پڑھیں گے، 10، 11 اور 12۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ والے سبق میں جس چیز کے تعلق سے بات کہی گئی ہے وہ ہے موصوف اور صفت۔ ترکیب کی جیسے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر، فعل فاعل مفعول، جار مجرور، تاکید مؤکد، اور کیا بولتے ہیں عدد معدود۔ ان میں سے ایک موصوف اور صفت بھی ہے۔ موصوف اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے تعلق سے کوئی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی جائے۔ موصوف اس اسم کو کہتے ہیں جس کے لیے یا جس کی کوئی اچھائی یا برائی یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی جائے، اور صفت اس کلمے کو کہتے ہیں جس کلمے کے ذریعے موصوف کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کی جائے۔ ایک کلمے کی تعریف کی جائے گی یا برائی بیان کی جائے گی، اور دوسرے کلمے کے ذریعے بیان کی جائے گی۔ تو جس کلمے کی تعریف کی جائے گی اس کو موصوف کہیں گے، اور جس کلمے کے ذریعے سے تعریف کی جائے گی اس کو صفت کہیں گے۔ دونوں کے قواعد ہیں، یا پھر یوں سمجھ لیجئے قاعدے ہیں۔ وہ قاعدے کیا ہیں کہ موصوف اور صفت کی جو ترکیب ہے، اس ایک ترکیب میں ایک ہی وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ کل 10 ہے، لیکن 10 میں سے کتنی چیزیں پائی جائیں گی بیک وقت، یعنی کہ ایک وقت میں 4 چیزیں۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ صیغہ۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ صیغہ۔ سیگا صیغے کا مطلب ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع جمع، ہے نا؟ تو موصوف اور صفت یہ یا تو دونوں واحد ہوں گے، یا تو دونوں تثنیہ ہوں گے، یا تو دونوں جمع ہوں گے۔ جمع ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک واحد ہو اور دوسرا تثنیہ یا جمع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ موصوف صفت میں پہلے نمبر پہ صیغوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی صیغے موصوف اور صفت دونوں کے سیم ہوتے ہیں۔ تو 3 میں سے ایک یہ ہوا، صیغے 3 ہیں، 3 میں سے ایک لیا جائے گا۔ پھر اعراب ہے۔ اعراب بھی موصوف اور صفت کا سیم ہوتا ہے۔ موصوف اور صفت اعراب میں بھی سیم ہوتے ہیں۔ اعراب کتنے ہیں؟ جر۔ موصوف اور صفت یا تو حالت رفعی میں ہوں گے، یا تو حالت نصبی میں ہوں گے، یا تو حالت جری میں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی اعراب میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ موصوف حالت رفعی میں ہو، صفت حالت نصبی یا جری میں ہو نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اعراب 3 ہے، 3 میں سے ایک لیا جائے گا۔ تو اب کتنے ہوئے؟ 6 میں سے 2، 6 میں سے دو 2۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے تذکیر و تانیث، یعنی کہ مذکر و مؤنث۔ تو یہ 2 ہوئے، مذکر اور مؤنث۔ 2 کو 6 کے ساتھ ملائیں گے تو 8 ہوئے۔ تو یہاں پر تذکر اور تانیث میں دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی موصوف یا تو مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، اور موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث۔ تو اب کتنی ہوئی؟ 8 میں سے اور 3، 8 میں سے تین تین 3۔ ہاں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے تعریف و تنکیر، یعنی کہ معرفہ و نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ۔ تو نکیرہ موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ، اور ناظر موصوف معروف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکیرہ نکرہ، ہے نا؟ ایسا جی نہیں ہو سکتا ہے کہ موصوف معرفہ اور صفت نکرہ ہو، یا موصوف نکرہ اور صفت معرفہ ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ موصوف اور صفت کے قواعد ہیں، ان قواعد کو اچھے سے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا۔ تو چلیے یہ سبق پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ من حاضر رجولو، من حاضر رجولو، یہ آدمی کون ہے؟
تو یہاں پر اعراب کے سلسلے میں بات کر لیتے ہیں. حاضر رجولو، حاضہ حالت رفعی میں، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، اور من جو ہے یہ عامل نہیں ہے، یہ سوال کے لیے آیا ہوا ہے. تو حاضہ اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم سیم ہوتا ہے. ہاں. تو حاضہ حالت رفعی میں، اس لیے الرجل بھی حالت مفہوم ہے رفعی میں. تو یہاں پر لام کے اوپر پیش پڑیں گے. یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباسن، ہوا کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے کہ ہوا کیا ہے، کب آتا ہے وغیرہ، کب یوز ہوتا ہے، کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے گزر چکی ہے. یہ عباس ہیں. عباسن تاجرن، عباس ایک تاجر ہے. اب یہاں پر اس کو یوں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ موصوف صفت ہے، کیونکہ عباس پہ بھی الف لام نہیں ہے، تاجر پہ بھی الف لام نہیں ہے. عباس کے اوپر بھی تنوین ہے، تاجر کے اوپر بھی تنوین ہے. تو ہم اس کو موصوف صفت نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس جو ہے یہ معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ معرفہ، علم ہے، اور علم جتنے بھی ہوتے ہیں سب معرفہ ہوتے ہیں. اور تاجرن کیا ہے؟ نکرہ نکرہ ہے. تو ان میں پہلا معرفہ ہوا، دوسرا نکرہ ہوا. اب یہ موصوف صفت نہیں ہو سکتا ہے. اب کون سی ترکیب بنے گی؟ مبتدا خبر مبتدا خبر کی ہے نا. ہاں. تو عباس ایک تاجر ہے. عباس تاجر غنی، عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے. عباس ایک مالدار تاجر ہے نا. تو تاجر غنی، یہ دیکھیے یہ صفت یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. تاجر موصوف، غنی صفت. اردو میں ترجمہ کریں گے تو پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، غنی کا مالدار، اور پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے تاجر. ٹھیک ہے. حامد مدرس، حامد ایک استاذ ہے. حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاذ ہے. حامد ایک نیا استاذ ہے نا. پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا اردو میں. پھر ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا تفاحن، ہاذا تفاحن، یہ سیب ہے. اسکرول کریں داؤد بھائی. اوپر کی مثال میں دیکھ سکتے ہیں ہاذا تفاحن میں تفاحن نکرہ، لیکن نیچے کی مثال میں التفاح معرفہ ہے. تو یہاں پر معرفہ کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مبتدا بنایا گیا، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے نا. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، میوہ ایک لذیذ یعنی کہ ڈیلیشیس یا دلکش میوہ ہے. لذیذ میوہ، اس کو لذیذ بھی اردو میں پڑھتے ہیں. میوہ ایک کیا بولتے ہیں؟ سیب ایک لذیذ میوہ ہے، ڈیلیشیس میوہ ہے. ما ذالک، میوہ مطلب فروٹ، اس کو اردو میں میوہ کہتے ہیں اور انگریزی میں فروٹ کہتے ہیں. ایک ڈیلیشیس فروٹ ہے. ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا عصفورن، ذالکا عصفورن، وہ گوریا ہے یا چڑیا ہے. العصفور طائر صغیر، العصفور طائر صغیر، گوریا ایک چھوٹا پرندہ ہے. طائر صغیر چھوٹا پرندہ ہے. العربیت لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے. عربی آسان زبان ہے. چلیں. العربیت لغۃ جمیلۃ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے. لغۃ جمیلۃ خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. و محمود طالب کسلان، اور محمود ایک سست اسٹوڈنٹ ہے نا. من انتا، تم کون ہو؟ تو انتا سے جب سامنے والا جواب دے گا تو وہ انتا کے بجائے کیا کہے گا؟ انا. انا طالب، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. انتا طالب جدید، کیا تم ایک نئے اسٹوڈنٹ ہو؟ نعم انا طالب جدید، ہاں میں ایک
नया स्टूडेंट हूँ। अब इनमें जो तस्वीर बनी हुई है उसमें जो करीब में बैठे वो अम्मार हैं, और जो दूर बैठे वो महमूद हैं। हो सकता है तमरीन में इन दोनों के ताल्लुक से कोई सवाल हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तमारीन में क्या है। इकरा वक्तुब, इन जुमलों को पढ़ना है, लिखना है ना। मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मोहम्मद मारिफा है, तालिबुन नकिरा है, कदीमुन भी नकिरा है। तो ये जब दोनों नकिरा हुए इसका मतलब ये दोनों मौसूफ सिफत होंगे। तो तालिबुन मौसूफ, कदीमुन सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर खबर हुई। और इसका मुब्तदा कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद। तो मोहम्मद एक पुराना स्टूडेंट है। मोहम्मद एक पुराना स्टूडेंट है। अज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन, अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या वो आदमी, ज़ालिका रजुलु वो आदमी, मुदर्रिसुन जदीदुन एक नया उस्ताद है। ला नहीं, हुआ तबीबुन जदीदुन वो एक नया डॉक्टर डॉक्टर। है। स्टूडेंट। तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी। आसान है ना? जी उस्ताद। चलें स्क्रॉल कर लें। ज़ा फिल फिरागे फिल जुमल आतियत नातन मुनासिबन, नात किसको कहते हैं? सिफत को कहते हैं। नात मनऊत पढ़े होंगे आप लोग, नात मनऊत। नात सिफत को कहते हैं और मनऊत मौसूफ को कहते हैं। मनऊत किसको कहते हैं? मौसूफ। मौसूफ। मौसूफ को। खदीजतो तालिबतुन, तालिब। अब इसकी, ये जदीदतुन। तालिबा मौसूफ है, इसकी क्या लाना है? सिफत। सिफत। सिफत लाना है। क्या लाएंगे? जदीदतुन। जदीदतुन। हाँ, जदीदतुन। खदीजतो तालिबतुन जदीदुन, खदीजा एक नई स्टूडेंट है। तालिबा है या नई स्टूडेंट है। खालिदुन ताजिरुन गनीयुन। गनी। गनी। गनीयुन, खालिद एक मालदार ताजिर है। अल अरबियतो लोगतुन जमीलतुन। सहलतुन। सहलतुन, जमीलतुन। अरबी एक इजी लैंग्वेज जबान है। है या लैंग्वेज है ना। तो जी। इसमें सिफत लाना है, तो आप लोग ले आएंगे। जी। चलिए। 3 नंबर में क्या है? ज़ा फिल मकानिल खाली फिल जुमल आती मनऊतन मुनासिबन, पहले में सिफत लाना था, अब दूसरे में क्या लाना है? मौसूफ। मौसूफ। मौसूफ लाना है। क्या लाना है? मौसूफ। 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 तो यहाँ पर अल अरबिया तो ये मुब्तदा है, अल अरबिया तो क्या है? मुब्तदा है। ठीक है। जी। अब इसकी सिफत लाना है। तो मुब्तदा तो हो गया, ठीक है। सिफत सहालतुन आ गई। अब क्या बचा? मौसूफ, तो बीच में लुगतुन। मौसूफ लाना है। तो लुगतुन। अरबी क्या है? लैंग्वेज है, लोगातुन है ना। अल लुगतुन। अरबिया तो लोगातुन सहलतुन। अना तालिबुन तालिबुन। कदीमुन। तालिबुन कदीमुन है ना। अम्मारुन ताजिरुन ताजिरुन। गनीयुन। ताजिरुन गनीयुन। चलें, ये हो गया। 4 नंबर में क्या है? इन कलिमात को पढ़ना है। तो कस्लानो जवानो अतशानो गजबानो मलानो, ये सब गैर मुनसरिफ है, इस पे तनवीन नहीं आएगी। गैर मुनसरिफ के जो असबाब हैं उनमें से 2 सबब इनके अंदर पाए जा रहे हैं। वो कौन से 2 सबब हैं? वस्फ और अलिफ में। हाँ, सब जज़ाकल्लाह खैरा। वस्फ है और अलिफ नून जायदतान है ना। तो ये 2 सबब पाए जाने की सूरत में ये कलेमा क्या कहलाएगा? गैर मुनसरिफ। इन पे तनवीन नहीं आएगी और कसरा भी नहीं आएगी। फिर है अना जवानो की जवानुन, जवान। जवान। हाँ जवानो। अंता जवानो, क्या तुम भूखे हो? ला नहीं, अना अतशानो, अतशानुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? अच्छा। अच्छा। अतशानो। चलें, तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। हाँ चलें, नए कलिमात क्या हैं, उनको देख लेते हैं। नए कलिमात ये अल्लुगा तो जबान, शहीरुन मना मशहूर, शहीरुन मना मशहूर। और शाहरुन, हा के बाद जो या जो आ रही है वो अगर उसको हज़फ कर देते हैं तो शाहरुन हो जाएगा। शाहरुन का माना क्या होगा? महीना।
महीना है ना, और ये शहीरुन है। अलमदीना तो शहर, अत्ताइरो परिंदा, अल्यौमो दिन, कसलानो सुस्त, जवानो भूखा हुआ, अतशानो प्यासा हुआ, मलानो भरा हुआ, गजबानो गुस्सा से, लबरेज यानी जिसको गुस्सा आ गया हो। अलस्पूरो गौरैया, अल आज का दिन। चलिए बा में क्या है? आइनल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहाँ है? हुआ फिल फस्ल, वो क्लास में है। ये हुआ तो वगैरह ये हो गया है। वाइनल मुदर्रिसुल जदीद, और नया उस्ताद कहाँ है? हुआ इंदल मुदीर। इंदा क्या है? ये मुजाफ है, और अल मुदीर मुजाफ इलैह है। इंदा जब भी आएगा मुजाफ होकर के आएगा, और हमेशा ये मबनी होगा, मबनी अलल फत यानी जबर पर मबनी होगा। ये कभी इंदो या इंदे नहीं होगा। हुआ इंदल मुदीर है, वो मुदीर के पास है। आइन तालिबुल जदीद, नया स्टूडेंट कहाँ है? ज़हाबा इलल मकतबत, वो लाइब्रेरी की तरफ गया। मन जाले का रजुल तवील, वो लंबा। यहाँ पर इसमें मौसूल आ गया अल्लजी, तो इसमें मौसूल जो है इसके आगे और इसके पीछे एक एक जुमला होता है, और ये दोनों जुमले इसमें मौसूल से मिल करके फिर एक पूरा जुमला बनते हैं। जैसे मन जाले का रजुल तवीलो, वो लंबा आदमी कौन है? अल्लजी, जो खरजल आन मिनल मदरसते, अभी मदरसे से निकला। तो मन जाले का रजुल तवीलो ये सिला है, क्या बोलते हैं, जुज है एक जुमले का, और अल्लजी इसमें मौसूल है। अल्लजी इसमें मौसूल का सिला खरजल आन मिनल मदरसते, यानी जो इसका इसके साथ मिला हुआ है। सिला का मतलब जो इसके साथ मिला हुआ है वो अल्लजी खरजल आना मिनल मदरसते है। तो ये मौसूल और सिला मिल करके एक जुमले का जुज हुए। जुज मतलब हिस्सा। वो जुमला कौन सा है जिसके हिस्सा बने? तो वो जुमला मन जाले का रजुल तवील है। ओवल मुदीर, वो मुदीर है। वमानिल वलद सगीरो, और वो छोटा लड़का कौन है? अल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ल, जो अभी निकला क्लास से। हुवा इब्नुल मुदीर, वो इब्नुल मुदीर इल जदीद, वो नए मुदीर का बेटा बेटा। है। हाँ। लेमन तिलका सय्यारतुल जमीला, तो वो नई गाड़ी किसकी है? हिया लिल मुदीर, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? हिया लिल मुदीर जदीद, वो नए मुदीर की है। लेमन हाजल किताबुल कबीरो, ये बड़ी किताब किसकी है? अहुआ लिल मुदर्रिस, क्या वो उस्ताद की है? ला नहीं, हुआ लिल तालिबिल जदीद, वो नए स्टूडेंट्स की है, स्टूडेंट की है। अइनल मिलाका तो सगीरा, तो छोटा चमचा कहाँ है? हिया फिल कूबे, वो अपने ग्लास में है। अइनल कुर्सीयुल मकसूरो, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? हुआ होना का, वो घर। वहाँ है। चलिए इसमें तमारीन क्या है देख लेते हैं। अत तबीबुल जदीद फिल मुस्तशफा, ये जुमले दिए हुए हैं, इनके ऊपर एराब पढ़ना है। अत तबीबुल जदीद, ये मुब्तदा है मौसूफ सिफत होकर के। नया डॉक्टर फिल मुस्तशफा, हॉस्पिटल में है। वत तबीबुल कदीम, और पुराना डॉक्टर फिल मुस्तौसफ, क्लिनिक में है। फिल मुस्तौसफ क्लिनिक में है। अल कलमुल मकसूर वल मकतबे, टूटी हुई कलम चारपाई के, चारपाई नहीं, सॉरी, टेबल के ऊपर है। तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। इसमें कोई मुश्किल चीज है? नहीं नहीं। उस्ताद। चले। 2 नंबर क्या है? इमलाइल फिराग फीमा याली बिन्नातिल लजी बैना कौसैन बादा, क्या है? वो लाइन ऊपर चली गई। तहलियती बे अल इंदल लुजूम, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर कलिमात दिए हुए हैं उनको बतौर सिफत इस्तेमाल करना है। लेकिन सिफत कैसे इस्तेमाल करेंगे? जहाँ मारिफा होगा वहाँ मारिफा लाना है अलिफ लाम के जरिए, और जहाँ मारिफा नहीं होगा तो वहाँ नकेरा ही रख देना है। जैसे आइनल मुदर्रिसो, अब यहाँ पर अलिफ लाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अइनल मुदर्रिसुल जदीदु। हाँ, आइनल मुदर्रिसुल जदीदो। दूसरा नंबर है अत्ताजिरो
ताजिर कबीर। हाँ, अत्ताजिरुल कबीर फिस्सूक है बड़ा ना। ताजिर। हाँ सही है, बड़ा ताजिर बाजार में है। फिर 3 नंबर पे आना तालिबुन कदीम। कदीमुन है ना। तो यहाँ पे कदीमुन पे अलिफ लाम नहीं आएगा। तो जहाँ मौसूफ पे अलिफ लाम होगा वहाँ सिफत पे अलिफ लाम देना है, और जहाँ मौसूफ पे अलिफ लाम नहीं होगा वहाँ सिफत पे भी नहीं देना है। नहीं होगा। चलिए, तो ये 3 नंबर में कुछ जुमले दिए हुए हैं जिनमें इसमें मौसूल दिया हुआ है, तो इसमें मौसूल को भी इस्तेमाल करना है। अत्तालिबुल्लज़ी खरज मिनल फस्ल, वो तालिब इल्म जो क्लास से निकला, अलाना अभी अभी, मिन इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया का है। अल किताबुल्लज़ी अलल मकतब लिल मुदर्रिस, वो किताब जो टेबल के ऊपर है मुदर्रिस की है। तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। जी उस्ताद। चलें, स्क्रॉल, ये कुछ कलिमात हैं। अल मकतबा तो टेबल, अल आना अभी अभी, अल मिरवाहा तो इसका माना होता है फैन, पंखा। अल मुस्तौसफ क्लिनिक, अल मदरसा तो मदरसा, अल वजीरो वजीर, शहीर मशहूर, हादुन तेज, अल सानविया तो सेकेंडरी। चलिए, अदरसुल आशिरो, 10वां सबक। इसमें किस चीज के ताल्लुक से बात चलेगी? अंता के ताल्लुक से ना। मन अंता, तुम कौन हो? अना तालिबुन जदीदुन। तो अंता के जरिए जब किसी से हम सवाल करेंगे तो सामने वाले यानी मुखातिब के लिए हम लोग अंता का इस्तेमाल करेंगे, और मुखातब शख्स जब अपने लिए इस्तेमाल करेगा तो वो अना का यूज करेगा। जैसे मन अंता, आप कौन हो, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि अंता तालिबुन बिल जामिया थे। अगर वो ये कहता है कि अंता तालिबुन बिल जामिया थे, तो माना होगा कि तुम जामिया के एक स्टूडेंट हो। तो ये सही नहीं होगा, बल्कि वो अपने बारे में बताएगा कि अन्ना तालिबुन बिल जामियात में, जामिया यानी कि यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हो। अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो? नाम, हाँ, अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। मिन अइना अंता, आप कहाँ से हो? अना मिनल हिंदे, मैं हिंदुस्तान से हूँ। मस्मो का, आपका नाम क्या है? इसमी मोहम्मदुन, मेरा नाम मोहम्मद है। वमन हाजल फतल लजी का, और ये नौजवान कौन है जो आपके साथ है? हुआ जमीली, वो मेरा कलीग है, साथी है। अहुआ आइजन मिनल हिंदे, क्या वो भी, हिंदुस्तान से ये है। से। हाँ, क्या वो भी हिंदुस्तान से है? ला हुआ मिनल याबान, नहीं, वो जापान से है। मस्मुहु, इसको मास्मुहु नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मस्मुहु। मस्मू। उसका नाम क्या है? इस्मुहु हमजा, तो उसका नाम हमजा है। हामिदुन, हामिद कहते माल होगा तो क्या, या मोहम्मद हो, तुम्हारी जबान क्या है? अय मोहम्मद, या तुम्हारी लैंग्वेज क्या है? अय मोहम्मद। मोहम्मद। ठीक है। मोहम्मद कहते हैं लोगती अल उर्दुय्या, तो मेरी लैंग्वेज जबान, उर्दू है। हाँ, मेरी लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है। जी। हामिद फिर पूछते हैं, अहिया लोगतुन सालतुन, क्या ये आसान आसान लैंग्वेज जबान है। है? कौन जबान? उर्दू। 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 तो हमजा कहते हैं, हामिद कहते हैं, नाम हिया नाम लोगतुन सालतुन, हाँ ये आसान लैंग्वेज है। आसान जबान है। ठीक है, हाँ ये आसान जबान है। फिर मोहम्मद पूछते हैं, हामिद पूछते हैं, वह हमजा तो माँ लोगा तू, और हमजा की जबान या हमजा की लैंग्वेज कौन सी है, क्या 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 है? है? तो हामिद, मोहम्मद कहते हैं लोगा तो याबानी है, तो उसकी जबान जैपनीज है। जापान। जापानी है। वही है लोगतुन साबतुन, और वो मुश्किल है। मुश्किल जबान है। अना अबू का या मोहम्मद हो, तुम्हारे अब्बू कहाँ है? अय मोहम्मद। तो कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनको हम अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं, यानी ऐसे इसम जो 6 हैं, और उनको मुकब्बरा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो तस्गीर में नहीं होते। तस्गीर माना छोटेपन को जाहिर करना, तो वो तस्गीर में नहीं होते। तो उनमें से एक कलिमा है बुन, अबुन।
تو اب ان کی جب اضافت کریں گے، اور وہ اضافت یا متکلم یعنی یا جو متکلم کی ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کلمے کی طرف ہوگی، تو حالت رفعی میں اس کا اعراب واو ہوگا. حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ واو. واو. اور حالت نصبی میں فاعل. الف. یا. اور حالت جری میں یا. واو. یا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی چیز ہے. کہاں گیا؟ اینا ابو کا یا محمد، تمہارے ابو کہاں ہے اے محمد؟ ابھی. اب دیکھیے یہاں پر ابھی، ابھی گرچہ یہ حالت رفعی میں، لیکن یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ یہ اضافت یا کی طرف ہے. اضافت کس کی طرف ہے؟ یا کی طرف. یا. یا کی طرف. اس لیے با کے نیچے کسرہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اعراب کیا ہوگا؟ اعراب وہی ہوگا حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر واو الف یا کا استعمال صحیح نہیں ہوگا. اضافت کس کی طرف ہے؟ یا متکلم کی طرف. اور میں نے ابھی شرط کیا لگائی تھی کہ اضافت جب یا متکلم کی طرف ہو کہ نہ ہو. نہ. نو. نہ ہو تو ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا. یہاں پر اضافت یا متکلم کی طرف ہے، اس لیے یہاں پر وہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا. ابھی فی الکویت، میرے ابو کویت میں ہیں. ہوا طبیب شہیر، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. وعینہ امو کا، اور تمہاری اماں کہاں ہے؟ ہی ایزن فی الکویت مع ابی، وہ بھی کویت میں ہیں میرے ابو کے ساتھ. ہی مدرسۃ ہونا کا، یہ وہاں پر مدرسہ ہیں. پھر حامد پوچھتے ہیں اذهبت الى الکویت یا محمد ہو، کیا تم کبھی کویت گئے ہو ہے محمد؟ اذهبت، کیا تم گئے ہو الى الکویت، کویت کی طرف، یا محمد ہو اے محمد؟ محمد جواب دیتے ہیں نعم ذهبت، ہاں میں گیا ہوں. حامد پوچھتے ہیں وزمیلوں کا اینا ابو، اور تمہارے ساتھی تو ان کا ابو کہاں ہے؟ سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو تمہارے ساتھی کا ابو کہاں ہے؟ محمد ابو فی الیابان، ان کے ابو جاپان میں ہیں. وہ تاجر کبیر، وہ ایک بڑے تاجر ہیں. پھر حامد پوچھتے ہیں اللہ کا اخن یا محمد ہو، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ تو محمد جواب دیتے ہیں نام، ہاں. لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامہ، تو ان کا نام اسامہ ہے. وہو معی ہونا فی المدینہ المنورہ، اور وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے. ولی اختٌ واحدۃ، اور میری ایک بہن ہے. اسمہا زینب، ان کا نام زینب ہے. وہی فی العراق مع زوجہا، اور وہ عراق میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ. زوجہا مہندس، ان کا شوہر انجینئر ہے. پھر عامد پوچھتے ہیں آئندہ کا سیارتن یا آخی، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے اے بھائی؟ محمد کہتے لا، ما اندی سیار، نہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. اندی دراجتن، میرے پاس سائیکل ہے. حمزہ تو اندہ سیارتن، تو حمزہ کے پاس گاڑی ہے. گاڑی ہے. چلیں تمارین کیا ہے؟ عجیب عن الاسئلۃ الآتی، آنے والے سوالات کے جواب دینا. مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو جس کا جو نام ہوگا وہ بتائے گا، اور اس کے ساتھ لگائے گا اسمی. اسمو کا کی جگہ کیا لگائے گا؟ اسمی. اسمی، کیونکہ انا ضمیر یا سے بدل جائے گی. تو اسمی حامد، اسمی خالد، اس طرح ہے نا. من پھر این یہ جو انت. ضمیریں بدلے گی نا شیخ، اس کے بارے میں بتائیں آپ. جی ہاں، ضمیر بدلے گی. پہلے نمبر پہ تو ضمیر جو اوریجنل ہے اس کو معلوم کرنا ہے. تو اوریجنل ضمیر کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن. ان کے سیگے بھی پتا کرنے ہیں. یہ 14 سیگے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی اوریجنل ضمیر یہی ہے. یہ ضمیر جب کسی سے بدلے گی تو کس میں ہو جائے گی؟ ہوا ہو میں بدل جائے گا. ہما ہما ہی رہے گا. ہم ہی رہے گا. پھر ہی یا ہاں میں بدل جائے گی. پھر ہما، ہننا، پھر انتا کا سے بدل جائے گی. انتا کس سے بدل جائے گی؟ کا. انتما کما، انتم کم، انتے کے، انتما کما، انتنا کننا. پھر انا یا سے بدل جائے گی. اور نحنو
ना से बदल जाएगी। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मस्मो का, असल में ये मस्मो अंता था। मस्मो अंता, अंत जब मिला तो काफ से बदल गया। तुम्हारा नाम क्या है? अब सामने वाला बंदा क्या कहेगा? इस्मी, क्योंकि यहाँ पर इजाफत है। तो इजाफत में जब अना की ज़मीर किसी से मिलती है तो या में बदल जाती है। किस में बदलती है? या। हाँ, इस्मी, मेरा नाम, हामिदुन, हामिद है। मिन ऐना अंत, तुम कहाँ से हो? तो कहेंगे अना मिनल याबाने या अना मिनल हिंदे, मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो ये तमरीन इजी है। चलिए इसको स्क्रॉल कर देते हैं। तमरीन नंबर 2 में क्या करना है? ज़ाफिल फिरा के फीमा यली अज़मीर हु और हा, खाली जगहों में ज़मीर को इस्तेमाल में लाना है। और वो हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर हु की ज़मीर आएगी कि हा की ज़मीर आएगी। और ये ज़मीर डिसाइड करते हो तो उसका मर्जा देखेंगे कि मर्जा क्या है। हाजिल बिंतु तालिबतुन, ये लड़की एक स्टूडेंट है। अब क्या है? इस्मुहा के इस्मुहु, इसका नाम मुहा। मतलब इस लड़की का नाम। मुहा। इस्मुहा जैनब, उनका नाम जैनब है। फिर उसके बाद है मुहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद एक डॉक्टर है। वब्नुहा के वब्नुहु, वब्नुहु। वो मुहंदिसुन, और उनका बेटा इंजीनियर है। तो अब ये चीज समझ में आ गई कि कहाँ हु लगेगा कहाँ हा लगेगा। चलिए, हाथ एक खमसता असइलतिन व अजविबतिन कल मिसाल आती। तो 5 मिसालें देनी है। जिस तरह यहाँ पर घर की तस्वीर बनी हुई है उसमें देखा जा सकता है। कोई भी एक कलिमा लेंगे, पहले उसको नकेरा बनाएंगे जैसे बैतून है उसी के तर्ज पर। फिर उसकी इजाफत करेंगे या की तरफ, फिर उसकी इजाफत करेंगे अंता की तरफ, फिर उसकी इजाफत करेंगे गायब के मुअन्नस की तरफ, फिर गायब के मुजक्कर की तरफ, है ना? तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए उसके बाद क्या है? अज़ीफ़िल अस्माल आतियत इलल मुतकल्लिम वल मुखातब वल गाइब वल गाइबत कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फिल मिसाल। तो यहाँ पर कुछ कलिमात दिए हुए हैं, उनको मुज़ाफ बनाना है और उनके लिए मुज़ाफ इलैह ज़मीर के तौर पर लाना है। और ये ज़मीर एक नहीं चलेगी, बल्कि मिसालों में जिस तरह अलग अलग दी हुई हैं इस तरह अलग अलग चलेगी। जैसे कलमुल माना कोई भी कलम। अब कहना हो कि मेरा कलम तो क्या कहेंगे? कलमी। कहना हो कि तेरा कलम और सामने वाला मुज़क्कर हो, यानी तुम्हारा कलम मुज़क्कर हो अकेला हो, तो क्या कहेंगे? कलमों का। और कहना हो कि इसका कलम, तो कलमुहु मुज़क्कर के लिए, इसका कलम कलमुहु। और कहना हो कि इसका कलम मुअन्नस के लिए तो क्या कहेंगे? कलमुहा। क्या कहेंगे? कलमुहा। ठीक है, तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे। चलिए स्क्रॉल कर देते हैं। फिर है लाम हरफ जर, उसको जब मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ मिलाएंगे तो ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ली। ली का जो तर्जमा होगा वो 2 तरीके से होगा। मेरे लिए ये तर्जमा होगा, या फिर मेरा, है ना? लका माना तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हारा। लहू माना उसके लिए या फिर उसका, और लहा माना उसके लिए या फिर उसका। का। अब ये ली किसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है? ये आकिल के लिए। किसके लिए होता है? आकिल। आकिल के लिए ना। तो ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है, मेरे लिए एक बहन है। ये तर्जुमा उर्दू में नहीं करेंगे बल्कि क्या कहेंगे? मेरी एक बहन है। अलका अखुन, क्या तुम्हारा भाई है? ला, भाई। नहीं। माली अखुन, नहीं मेरा कोई भाई नहीं। भाई नहीं है। उख्ती लहा तिफलुन सगीरुन, उख्ती मेरी बहन, लहा तो उनका, तिफलुन सगीरुन एक छोटा बच्चा है। तिफलुन का माना क्या होगा? बच्चा है। तो ये तमरीन आप लोग हल कर ले जाएंगे।
جی چلیے شیخ. آگے بڑھتے ہیں. 8 نمبر میں کیا کرنا ہے؟ مع کا یوز کرنا ہے. اور یہ مع مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے اور عین کے اوپر ہمیشہ زبر رہتی ہے. تو زبر رہنے کی وجہ سے یہاں پر مع کو ہم لوگ حالت نصبی میں نہیں کہہ سکتے، ہے نا. حالت بیان کرنے کے لیے عامل کا دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو خرج حامد مع خالدن، حامد نکلے خالد کے ساتھ. ذہبت طبیب، ڈاکٹر گیا مع المہندس، کس کے ساتھ؟ انجینئر کے انجینئر. انجینئر کے ساتھ. تو مع کا یوز آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ لوگ کر لے جائیں گے. شیخ ماں یہ حرف جر ہے کیا؟ نہیں نہیں، حرف جر نہیں، یہ مضاف ہے اور حرف جر مضاف نہیں ہوتا ہے. اچھا. مضاف اسم ہوتا ہے نا، تو یہ اسم ہے، حرف نہیں ہے اسم ہے. چلیے 8 نمبر میں کیا ہے؟ یہ کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کون نکرہ ہے، پھر کس کی اضافت کس کی طرف ہوئی ہے، کون سی ضمیر اس میں یوز ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، وہ ضمیر کیسے بدلی ہے. تو یہ تو ابھی ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں اور نیز میں سے آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور پھر اس کے نیچے 1 2 3 نمبر میں تمرین دی ہوئی ہے، تو اس تمرین کو بھی ضمیر کو استعمال میں لاتے ہوئے حل کرنا ہے. تو یہ بھی ایزی ہے، آپ لوگ انشاءاللہ کر لے جائیں گے. چلیں اسکرول کر لیتے ہیں. 9 نمبر میں کیا ہے؟ اقرأ الاسماء الآتیہ، آنے والے ناموں کو پڑھیں. وضبط اواخرہ، اور ان کے آخری حروف پر اعراب لگائیں. جیسے ہے محمد، خالد، حامد، عباس، محمود. تو کہاں پر تنوین آئے گی، کہاں پر تنوین نہیں آئے گی، وہ ہم لوگوں کو فیصلہ کر کے لگانا ہے. تو یہ تو ابھی آپ لوگ منصرف اور غیر منصرف پڑھ چکے ہیں، تو ان میں سے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز ایزی ہو گئی ہوگی کہ کون سے کلمے پر یا کون سے اسم پر تنوین آئے گی، کون سے پہ نہیں آئے گی. تو وہ آپ لوگ لگا لے جائیں گے نا. جی. چلے آگے پڑھتے ہیں. یہ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. الزمیل من ساتھی، الزوج من شوہر، واحد من ایک، فتن من نوجوان، مع من ساتھ، الطفل من بچہ، القویت من کویت. قویت. پھر ہے الدرس الحادیہ عشرہ، 11واں سبق. سبق. ہاں اس میں کیا ہے کہ درس نمبر 9 سے لے کر کے جتنے بھی ہم 3 دروس میں پڑھے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پر گنوائی گئی ہیں، سارے قواعد. تو وہ پڑھنا ہے. ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. پھر بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. سامنے ہے. بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے. فی حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا باغیچہ ہے. حاضی غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. نافذتها، فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس کے اندر یا اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے. ایک بڑی کھڑکی ہے. ومروحۃ جمیلۃ، اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. پنکھا ہے. تو یہ ایک سبق ہے، اس کا ترجمہ آپ لوگ کر لے جائیں گے نا. جی استاد. جی. یہ بھی ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ پوچھ لیں گے. پھر کیا ہے؟ یہاں پر تمرین دی ہوئی ہے، اس کو صرف پڑھنا ہے، اعراب پڑھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے. من فی حاضل بیتی، ای. ہے نا، من فی حاضل بیتی. تو حاضل بیتی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب سیم ہوتا ہے. تو یہاں پر حاضہ اس میں اشارہ، البیت مشار الیہ. مشار ٹھیک ہے. الیہ. اب مشار الیہ کا اعراب دیکھنے کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ اس میں اشارہ کو. اس میں اشارہ کو. اور اس میں اشارہ کا اعراب معلوم کرنے کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ عامل ہے تو عامل عامل کے کو. حساب سے. تو اس میں اشارہ سے پہلے کوئی عامل ہے؟ جی. جی. فی حرف تو جر. وہ کیا ہے؟ فی. تو اس میں اشارہ کون سی حالت میں ہوا؟ حالت جری. حالت جری میں. تو اب یہاں پر جب اس میں اشارہ حالت جری میں ہوا تو مشار الیہ بھی حالت جری. جری میں ہوگا. ٹھیک. پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ اس گھر میں
کون ہے. تو حاضہ کا کون معنی ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے, حاضہ کا معنی اس بھی ہوتا ہے. فی ہے حامد, اس میں حامد ہے, تو فی ہے یہ ہا کی ضمیر ہے, اس کا مرجع فی حاضل بیت ہے نا. چلیے اس کے بعد کیا ہے, تمرین نمبر 2, اس کو پڑھنا ہے. اوہبو, اوہبو کا معنی ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں. یہ فعل مضارع ہے. اور ابی و امی, میرے ابو اور میری امی سے. اوہبو اخی و اختی, میں محبت کرتا ہوں میرے بھائی اور میری بہن سے. تو یہ سیگا وہی ہے, اوہبو واحد متکلم فعل مضارع, باقی الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ, یہ بھی آسان ہے, آپ لوگ کر لے جائیں گے. چلیں اسکرول کر لیتے ہیں. الدرس الثانیہ عشرہ, اشارہ 12واں سبق. سبق ہے. کیفا حالو کی, اب یہاں پر کیا ہے, انتے کی ضمیر کو لایا گیا ہے. کس کی ضمیر کو؟ انتے. انتے کی ضمیر, اسی کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پر. کیفا حالو کی یا بنتو, تمہاری حالت کیسی ہے اے لڑکی. انا بخیرن والحمد للہ, میں خیریت سے ہوں اور تعریفیں اللہ کے لیے نا. من اینا انتی, من اینا انتی, بات کس سے ہو رہی ہے؟ لڑکی سے ہو رہی ہے. تو ضمیر کیا لا رہے ہیں؟ انتے کی ضمیر ہے نا. من اینا انتے, آپ کہاں سے ہو؟ انا من سوریہ, میں سیریا سے. سیریا سے ہوں. مسموکی, یہ کیا ہے؟ مسموکی, تمہارا نام کیا ہے؟ اگر یہاں پر ہوتا مسموکا تو کیا پڑھتے؟ ترجمہ وہی ہوتا, تمہارا نام کیا ہے. لیکن وہاں پر مخاطب انسان کیا ہو جاتا؟ مذکر. ہوں. چلیے صحیح ہے. اسمی آمینہ, تو میرا نام آمینہ ہے. اینا ابو کے, تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ابھی ہونا فی المدینہ المنورۃ, میرے ابو یہاں مدینہ منورہ میں ہیں. ہوا مفتشن, مفتش کا معنی ہوتا ہے انسپیکٹر. پولیس. انسپیکٹر ہے فی المدرسۃ الثانویۃ, سیکنڈری اسکول میں. وَأَيْنَ أُمُّكِ, تمہاری امی کہاں ہیں؟ ہِیَ اذن ہونا, یہ بھی وہاں ہے. ہِیَ طبیبۃ فی مستشفیٰ الولادہ, وہ ڈاکٹر ہے مینڈیٹری میٹرنٹی ہاسپٹل. میٹرنٹی ہاسپٹل میں. ومن حاضی الفتاۃ التی معک, اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ اہیا ساتھ. اختوں کے, کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ لا, نہیں. ہی بنتو امی, یہ میری چاچا کی بیٹی. چاچا کی بیٹی ہے. تو یہ ترجمہ آپ لوگ کر لے جائیں گے, جی. وہی چیزیں ہیں ساری. چلیں, اور کیا ہے؟ اس میں آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تمارین میں اقرا وکتب, پڑھیں اور لکھیں. تو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعراب سمجھ کے پڑھنا ہے. کیفا حالو کی یا ابی, کہ کیفا حالو کا یا ابی. کیف حالو کا یا ابی. ہاں, کیوں آلو کا آئے گا, آلو کے کیوں نہیں آئے گا؟ یا ابھی. ابن ابھی مذکر. مذکر ہے نا. ہاں, مخاطب انسان مذکر ہے نا, اس لیے کا آئے گا, کی نہیں آئے گا. پھر ہے کیفا حالو کے, کہ حالو کا یا امی. آلو کی. حالو کے. تو یہ اعراب آپ لوگ حل کر لے جائیں گے. جی. چلیں آگے کیا ہے. تمرین نمبر 2, اس میں کیا کرنا ہے؟ اقرا کل جملۃ من الجمل الآتیۃ ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغییر منادى كما هو موضح في المثال. تو یہاں پر منادہ کو چینج کرنا ہے, یعنی ہر جملوں کو پڑھنا ہے. اقرا کل جملۃ من الجمل الآتیہ, آنے والے جملوں کو پڑھو. ثم اقرأها, پھر اس کو پڑھو دوبارہ. مرۃ اخرى مانا دوبارہ. بعد تغییر المنادى, منادہ کو چینج کرتے ہوئے. کما ہوا موضح فی المثال, جیسا کہ مثال میں واضح ہے.
आईना कलमों का या अभी, मिसाल क्या है कि तुम्हारी कलम कहाँ है ऐ मेरे अब्बू। ठीक है, इसको चेंज किया गया है आईना कलमों के या या अम्मी। उम्मी, है ना, तुम्हारी कलम कहाँ है उम्मी। तो यहाँ पर देखिए जमीर चेंज हो गई, कलमों का और कलमों की। ठीक है, अब पहली मिसाल में तो लिखा हुआ है, दूसरी में हम लोगों को चेंज करना है। इंदा का कलमुन या मोहम्मदो, अय मोहम्मद क्या तुम्हारे पास कलम है। अब यही सवाल हमको आमिना से करना है, तो क्या करेंगे। इंदा, हम्म, इंदा की कलमुन या आमीन। आमिना, तो है ना, तो काफ जमीर को है अलग अलग एराब के साथ पढ़ना है, कभी जबर के साथ कभी जेर के साथ। तो मुजक्कर होगा तो जबर के साथ, मुअन्नस होगी तो जेर के साथ। जी। अलका हाजत दफ्तर या अलियो, क्या ये नोटबुक तुम्हारी है अली। अब यही सवाल फातिमा से करना है, तो क्या करेंगे। अलकी। हालांकि अलकी हाजत दफ्तर या फातिमा फातिमा। तो अभी आप लोगों को जो हेडलाइन दी हुई है 2 नंबर में, उस पर गौर नहीं करना है। इसमें क्या करना है वो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। हाँ चलिए, तो उसी हिसाब से आप लोग तमरीन को हल करेंगे। चले आगे पढ़ लेते हैं क्या है। तमरीन नंबर 3, अन्निसिल फाइला फी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतियति, आने वाले जुमलों में फाइल को मुअन्नस बनाए। मिसाल क्या है, खराजा मोहम्मद मिनल बैति, मोहम्मद निकले घर से। तो खराजा फेल है, और ये फेल मुजक्कर के लिए, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है ना। अब जी यहाँ पर इसका फाइल मोहम्मद है, तो जब फाइल मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर होता है, और फाइल मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस होता है। ठीक है, जी मिसाल में देख लेते हैं, खराजत आमीना, तो आमीना के साथ खराजा क्यों नहीं लाया गया। तो इसका जवाब ये है कि खराजा मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए क्या है, और रजत। रजत। खराजत ता के साथ, और ता साकिन होगी, ता कैसी होगी। साकिन। आमीना निकली घर से। अब यहाँ पर है जहाबल मुदर्रिसु इलल फस्ल, इसको मुअन्नस कैसे बनाएंगे। ज़हबत। अबत। हाँ, जहाबत अल मुदर्रिसा तो इलल इलल फसली। फसल। इलल फस्ल। फिर 3 नंबर में देखें, जलसत तालिबो फिल फस्ल, इसको कैसे पढ़ेंगे। जलसत जलसत तालिबु। तालिबतु फिल फसली। तालिबतु। हाँ, जलसत तालिबतो फिल फस्ल, तो ये आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी अच्छा। चलिए, उस उसके बाद क्या है, ताअम्मल मायली, नीचे जो जुमला दिया हुआ उस पे गौर करें। जलसत अत्वालिबा, तो ये इसकी असल है, जलसत अत्वालिबा तो ये असल है। तो यहाँ पर ता भी साकिन है, ता के बाद जो हमजा आ रही है वो भी साकिन है, लाम भी साकिन है, सीधा कहाँ क्या पड़ा जाएगा, तो। तो अब क्या हो गया, मसला हो गया यहाँ पे, वो क्या मसला है कि ता भी साकिन, ता के बाद 2 हरूफ और भी साकिन, तो 3 हरूफ साकिन एक साथ हो गया। अब जब सब साकिन है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। तो अरबी का कायदा है, जो फर्स्ट वाला साकिन हो उसको क्या करेंगे, कसरा दे देंगे। क्या करेंगे, कसरा। तो यहाँ पर कसरा दे दिया गया है, जलसत तालिबा। चलिए, 5 नंबर तमरीन में क्या करना है। यहाँ पर आप लोगों को जहाँ कसरा या फिर जम्मा या फिर फतहा देना हो वो आप लोग अपने हिसाब से देंगे। जैसे मन था तो माने हो गया, पहली तमरीन देख सकते हैं, मानिल फतल लजी खराजा मिन बैतिकल आना, तो ये मने हो गया। तो मने क्यों हो गया, आसानी के लिए, असल में ये मन ही है, असल में क्या है, मन ही है। ठीक है, तो ये आप लोग हल कर ले जाएंगे। जी जी उस्ताद। हाँ, 6 नंबर में क्या करना है, अकमिलिल जुमलल आतियता, आने वाले जुमलों को पूरा करें। बेवाज इसम मौसूलिन, इसमें मौसूल को लगा करके, मुनासिबिन जो मुनासिब हो, अल्लजी और अल्लती में से, फिलफिरा के खाली जगहों में। तो अल्लजी मुजक्कर के लिए, अल्लती मुअन्नस के लिए। अल किताबो, अब इसको मुजक्कर और मुअन्नस कब डिसाइड करेंगे, तो इसमें मौसूल से आने वाला पहला जुमला देखेंगे। इसमें मौसूल से आने वाला जुमला पहले देखेंगे, वो मुजक्कर है तो इसमें मौसूल मुजक्कर लाएंगे, वो मुअन्नस है तो इसमें मौसूल
मुअन्नस लाएंगे। तो अल किताब मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। तो अब यहाँ पर क्या लाएंगे? अल्लज़ी। अल्लज़ी है ना, अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबि लिल मुदर्रिसी, वो किताब जो टेबल के ऊपर है मुदर्रिस की है। फिर 2 नंबर में क्या लाएंगे? अल्लज़ी। अल्लती अल्लज़ी अल कलमुल्लज़ी फी अकीबती मकसूरुन है ना। और 3 नंबर में क्या लाएंगे? अल्लती। अल्लती अस्सय्यारतुल्लती खरजत मिनल मुस्तशफलाना लित्तबीबिल जदीद है ना। चलिए ये कुछ सबक हो गए। फिर ये तमरीन आगे के हल कर ले जाएंगे। अल कलिमातुल जदीद, नए कलिमात। अल अम्मु, अम किसको कहेंगे? अखुल अब, यानी कि वालिद के भाई को क्या कहेंगे? الأم चाचा। अल अम। तो सीधा साधा तर्जमा चाचा। अल अम्मा तो फूफी है ना, उख्तुल अबे बाप की बहन यानी कि फूफी। अल खालो अखुल माँ का भाई यानी कि मामू। अल खाला तो उख्तुल माँ की बहन यानी कि मासी। सैयदी मेरा सरदार, सैयदती ये मुअन्नस है मेरा सरदार। मुस्तशफा अल विलादा बच्चों की हॉस्पिटल है ना, मैटरनिटी हॉस्पिटल। चलिए इतना ठीक है। जी। जी उस्ताद। तो यहाँ तक क्लियर करते हैं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।